सहस्रशीर्षं देवं विश्वाक्षं विश्वशंभवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं विश्वतः परमान् नित्यं विश्वं नारायणं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पदिं विश्वस्य आत्मेश्वरं शाश्वतं शिवमच्युतं नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायणो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्मा तत्त्वं नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यत् किञ्चित् सर्वं दृश्यते सूर्यपेति वा अन्तर्बहिष्यतः सर्वं व्याप्ति नारायणः स्थितः अनन्तमव्ययं व्यविगं समुद्रेन्दं विश्वशंभवं पद्मभोजप्रदेहायं वैरन्द्याप्यरोमुखम् अधो निष्ट्याविदस्यान्तेनाप्यामुपरितिष्ठति ज्वालमालाकुलं भाति विश्वस्यायतनं महतो तन्मदं भक्त्याकोशन्यभम् तस्यान्ते सुरगुं सोक्षं भस्मं सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महानज्ञर्विश्वाक्षर्विश्वतोमुखः शोग्रभुव्यभयं दिष्टन्नाहारमजरः कविः ययपूर्वमदस्यायैरस्मयस्तस्य सन्ततः सन्तापैर्सन्देहमापादतलमस्तकः
तस्य मध्ये वन्यशिखा अणियोर्ध्वा व्यवस्थितः मेलतो यदमध्यस्ताद्रजुर्येमभासरा मेवारशोकवत्तन्वे वेदाभासत्यनोपमा तस्याशिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स हरिश्चेन्द्रसोमः परमेश्वरः राजाधिराजाय प्रदय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे सदेकामान् कामकामाय मह्यम् कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः ॐ ब्रह्मा ॐ भद्वायो ॐ ददात्मा ॐ दत्सत्यम् ॐ दत्सर्वम् ॐ दत्पुरो नमः अन्धश्चरति भूतेषु गृहायां विश्वमूर्तिषु त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमिन्द्रस्त्वं रुद्रस्त्वं विष्णुस्त्वं ब्रह्मस्त्वं प्रजापतिः त्वं तथा भोज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म पूर्ववस्तु वरुम् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्मादिपदर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो ॐ ध्यातवेदशेषुनवाम सोममरातीयतो नितः अतिवेदः सनः परुषदति दुर्गानि विश्वानावेव सिन्धुं दुरितात्यग्नि तामग्निवर्णां तपसाद्वलन्तीं वैरोचनीं कर्मफलेषु दुर्गां देवीं शरणां प्रपद्ये सुतरसितरसे नमः आज्ञा त्वं वारयानव्यो अस्मान् स्वस्तिभिरति दुर्गानि विश्वा कोशमृतिरेवभयानपूर्वेवमातोकायतनयाय संयो विश्वानि नो दुर्गः जातवेदः सिन्धन्ननावादुरिरादिपरिषे आज्ञे अत्रिवन्मनसा वृणानो अस्माकं भोज्यविदातनूनाम् कृतनायितगुं सामानमुग्रमग्निगुं भुवेम परमार्धसाधु सदा परुषदति दुर्गानि विश्वाक्षामद्देवो अतिदुरितात्यग्निः रत्नो ऋगवेड्यो अध्वरेषु सनाप्तो दानव्यसरसि स्वाञ्जाग्न्यतनवन् विप्रयस्वास्मभ्यञ्जसौ भगमायजस्वा गोभिर्जुष्टमैजोर्जित्कन्दवेन्द्रविष्णोरनुसञ्चरेम नागश्च वृषमभिशम्बसानो वैशविल्लोकैहमारयन्ताम् कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारि धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयातु लक्ष्मीं क्षीरसमुद्रराजतनयां श्रीरङ्गरामेश्वरीं दासीभूत समस्तदेववनितां लोकैकदीपां पुरां श्रीमन्मन्दकटाक्षलब्धविभव ब्रह्मेन्द्रगङ्गाधरां राम त्रैलोक्यकुटुम्बिनीं सरसजां वन्दे मुकुन्दप्रियां शुद्धलक्ष्मीर्मोक्षलक्ष्मीर्जयलक्ष्मी सरस्वती श्रियलक्ष्मीर्वरलक्ष्मीश्च प्रसन्ना मम सर्वदा वराङ्कुशोपाशमभीतिमुद्रां करैर्वहन्तीं कमलासनस्ताम् बालार्ककोटिप्रतिभां त्रिनेत्रां भजेऽहमां जगदीश्वरीं तां सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके देवी नारायणि नमोऽस्तुते महादेव्यै च विद्महे रुद्रपत्न्यै च धीमहि तन्नो गौरी प्रचोदयात्
రావాలి ఏదైనా మనకి సాయి నువ్వు కూడా కూర్చో. నువ్వు కూర్చుంటే అందరూ కూర్చుంటారు ఇక్కడ. లాస్ట్ ఇయర్ జరిగిన దాంట్లో మీరు పాల్గొన్నారమ్మా? మీ అందరూ చూసారా? ఐడియా ఉందా మీకు? గుర్తుందా? మర్చిపోయారా? చదువులు పడి గుర్తుందా? మీకు ఒక నెంబర్ ఇస్తున్నాము. ఆ నెంబర్ని పైకి లేపండి. మేము అడిగిన క్వశ్చన్ కి మీకు సమాధానం తెలిస్తే కనుక ఆ నెంబర్ని పైకి లేపండి. మీరు చెప్పద్దు. ఎవరికి చెప్తే మాత్రం మీకు పాయింట్ రాదు, మైనస్ అవుతుంది. మేము చెప్పిన నెంబర్ మాత్రమే పైకి నుంచుని చెప్పండి. లేకపోతే మాత్రం తెలంగాణ గబిక్కి లేపేసాయి నెంబర్ని. ఎవరు ఫస్ట్ లేపారు అనేది మేము చూసి ఆ నెంబర్కి స్టాండింగ్ అంటాం నుంచుని ఆ సమాధానం చెప్పండి. వచ్చినాయా? అందరికి నెంబర్లు వచ్చినాయా? దేని గురించో తెలుసా మీకు? అసలు ఈ క్విజ్ పోటీ దేని గురించో తెలుసా? తెలుసా? ఏంటిది? కాదు, సినిమాల గురించి అడుగుదాం అనుకుంటున్నా. టీవీ సీరియల్స్ గురించి అడిగినా తెలుసా మీకు? చూస్తున్నారా? వాళ్ళు చూస్తారు సీరియల్. రేపు వాళ్ళకి టీవీ సీరియల్స్ గురించి వాళ్ళకి రేపు. రామాయణం గురించి తెలుసా మీకు ఎవరికైనా? ఏమన్నా చెప్తారా? టూకీగా మైక్ లో చెప్పగలరా ఏమన్నా దాని గురించి? ఏమన్నా ఎవరైనా చెప్తారా? కట్టే కొట్టే తెచ్చే అని చెప్పేస్తారా? తెలుసా అది? మహాభారతం గురించి చెప్తారా ఎవరన్నా? చూసారా ఎప్పుడన్నా? అసలు ఎవరు హీరో దాంట్లో? కృష్ణుడా? ఓకే. విలన్స్ ఎవరు? ఓకే, సరే మాట్లాడదామా? నెంబర్ మాత్రమే ఎత్తండి, చెప్పొద్దు, ఆన్సర్ చెప్పొద్దు, నెంబర్ ఎత్తండి. ఇలాగా వాళ్ళకి చెప్తారు ఆ నెంబర్ని ఎవరనేది మీరు లేచి చెప్తాను. రామాయణం ఏ యుగానికి సంబంధించినది? నెంబర్ 20 కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్లాప్స్. రాముని గురువు, రామునికి ఒక మాస్టర్ ఉన్నారు. ప్రథమ గురువు. ఎప్పుడు ప్రథమ గురువే వస్తారు. 2-3 డిగ్రీ గురువు మీరు చేసాం. నెంబర్ 30 రాంగ్ ఆన్సర్. కాదు. పేరెంట్స్ ఎవరైనా తెలిస్తే చెప్పండి. చెప్పండి. కాదు కాదు, వశిష్ఠ మహర్షి. కరెక్ట్ ఆన్సర్. క్లాప్స్ కొట్టండి. ఒక రాజ్యానికి రాజు మంత్రి ఎలా ఉంటారు కదా, అయోధ్య నగరానికి మంత్రి ఎవరో తెలుసా?
అయోధ్య నగరానికి మంత్రి. రాజాలు తెలుసా? తెలుసా? ఆయనకు ఒక మంత్రి ఎవరున్నారు? పెద్దవాళ్ళు కూడా ఎవరైనా చెప్పచ్చు. తెలీదా? సుమంతుడు. గుర్తుంచుకోండి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ ఇయర్ ఇదే ప్రశ్న అడుగుతాం. మళ్ళీ కిందటేళ్ళు అడిగిన ప్రశ్నలో ఇవి ఉన్నాయి. మళ్ళీ ఇప్పుడు అడుగుతున్నాను. అంతులైన తల్లిదండ్రులను కావడిలో యాత్ర చేయించింది ఎవరు? నెంబర్ 20. క్లాప్స్ కూడా అమ్మా అంటేనే. దశరథుడి మొదటి నామము, ఫస్ట్ పేరుంది దశరథుడికి. పెద్దవాళ్ళైనా సరే చెప్పచ్చు. నేమి అని ఫస్ట్ నేమ్ దశరథుడిది అది అనమాట. దశరథుడిని కుమార్తె ఎవరు తెలుసా? 20. కరెక్ట్ ఆన్సర్. దశరథుడి చేత పుత్ర కామేష్టి యాగం చేయించిన మహర్షి సాయి చెప్పారా? దశరథ మహారాజు చేత పుత్ర కామేష్టి అంటే పిల్లలను కనుకపోతే కనుక ఒక యాగం చేయించారు ఒక మహర్షి. ఆ మహర్షి పేరేంటో తెలుసా? నెంబర్ 16. కరెక్ట్ ఆన్సర్. దశరథ మహారాజుని నీ పిల్లలు నీకు దూరం అవుతారని శపించింది ఎవరు? వాయిస్ ఏంటి సైలెంట్ గా ఉన్నారు? క్రికెట్ గురించి మాట్లాడుకుందామా? ఏంటి? శ్రవణుని తల్లిదండ్రులు గుర్తొచ్చిందా? రామునికి ఆకలి అలసట లేకుండా ఎలా ఉండగలిగాడు? నెంబర్ 27. కరెక్ట్ ఆన్సర్ అమ్మా. సీతాదేవికి ఇద్దరు చెల్లెలు ఉన్నారు, మాండవి, శృతకీర్తి. తెలుసా? వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు పేర్లు తెలుసా? పెద్దవాళ్ళైనా చెప్పచ్చు. సీతాదేవికి బాబాయి, పిన్ని అవుతారు వాళ్ళ పేర్లు. కుశధ్వజుడు, చంద్రభాగ వాళ్ళ పిల్లలిద్దరు మాండవి, శృతకీర్తి అన్నమాట. శ్రవణుడు ఎవరు వేసిన శబ్దబాణానికి మృతి చెందాడు? 27. కరెక్ట్ ఆన్సర్. రావణాసురుడు తెలుసా? వాళ్ళకు మంచి బ్రదర్ ఉన్నాడు గతము. 20. కరెక్ట్ ఆన్సర్. రావణాసురుడు సీతని అపహరించి ఉంచిన ప్రదేశం 13.
కానీ అందరూ చెప్తారమ్మా ప్రదేశం. 27 అశోకవనం. 27 కరెక్ట్ ఆన్సర్. పంచవటి నది ఏ తీరాన ఉంది? పంచవటి ఏ నది తీరాన ఉంది? పెద్దవాళ్ళు. గోదావరి నది కరెక్ట్ ఆన్సర్. మేఘనాథుడు తెలుసా? మేఘనాథుడు తండ్రి పేరేంటి? 20 కరెక్ట్ ఆన్సర్. అహల్యను బండరాయిగా మారమని శపించింది ఎవరు? 27 ఎస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. రాముడు ఒకే బాణంతో ఎన్ని వృక్షాలను కూల్చాడు? వాటి పేరేమిటి? ఏడు కరెక్ట్. మర్రి చెట్లు కాదు. కిందసారి కూడా అడిగాను, కిందసారి కూడా ఇదే చెప్పేవారు నువ్వు. తాటి చెట్లు కాదు, ఏ చెట్లు కాదు, శాల వృక్షాలు అంటారు వాటిని. రామునికి ఒక అక్క ఉంది. అక్క పేరేంటో తెలుసా? తెలుసా అసలు అక్క ఉందని తెలుసా రాముడికి? హాస్టల్లో పెట్టారు ఆమె, హాస్టల్లో చదువుకుంది. అక్క పేరేంటో తెలుసా? తెలియదా? బాయ్స్ 27 చెప్పాలి నువ్వే. తెలియదా? పెద్దవాళ్ళు ఏదన్నా చెప్పండి అమ్మా. ఎవరో చెప్తున్నారు అక్కడ కరెక్ట్ గా. నుంచి చెప్పు. శాంత ఇస్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇది అందరికీ తెలుసాము. నువ్వు ఈ రాజ్యం ఆ రాజ్యం అట్లాగే ఉంటుంది. వాలి సుగ్రీవుల రాజ్యం పేరేంటి? మనకు బ్యాక్ సైడ్ అలాగే చేస్తున్నారు మీరు. ఇక్కడ కూర్చొని అక్కడ అలాగే ఉండదు. 27 కరెక్ట్. అయితే కిష్కింద కిష్కింద రాజు అన్నట్టు కనబడితే సుగ్రీవుడు ఏ పర్వతం మీద నివసించేవాడు? 27 కరెక్ట్ ఆన్సర్. మహాభారతం గురించి తెలుసుకుందాం. ఇంకా మహాభారత గ్రంథాన్ని ఎవరు రాశారు? ప్రశ్న అది కాదు. మహాభారత గ్రంథాన్ని వేదవ్యాసుడు చెప్పగా వినాయకుడు దేవనాగరి లిపిలో 18 పర్వములతో 18 లక్షల పదములతో 1,00,000 శ్లోకాలతో 74,000 పదాలతో ప్రపంచంలో అతి పెద్ద పద్యకావ్యంగా విరాజిల్లుతోంది. 14వ శతాబ్దంలో ఈ మహాకావ్యాన్ని నన్నయ్య, తిక్కన్న, ఎర్రన్న అను ముగ్గురు కవయిత్రేయం అంటారు వీళ్ళ ముగ్గురిని. అని వారు తెలుగులోనికి అనువదించారు. చెప్పేసాను మొత్తం సబ్జెక్ట్ అంతా చెప్పేసాను. దీని మీద వస్తాయి ప్రశ్నలు. అర్జునుడు విల్లు పేరు? ప్రశ్న కూడా అది కాదు. అర్జునుడు విల్లు పేరు గాంధీవం. దీనిని బ్రహ్మదేవుడు సృష్టించి శివుడికి ఇచ్చాడు. శివుడు 1000 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంద్రునికి ఇవ్వగా 3585 సంవత్సరాలు ఇంద్రుడు వాడుకుని చంద్రుడికి ఇచ్చాడు. చంద్రుడు 500 సంవత్సరాలు వాడుకుని వరుణుడికి ఇచ్చాడు. వరుణుడు 100 సంవత్సరాలు వాడుకుని పాండవవనం దహనం చేయిస్తున్న సమయంలో అగ్నిదేవుడు వరుణుని ప్రసాదించగా ఈ గాంధీవము అర్జునుడికి వరుణుని ప్రసాదించాడు. ఎన్ని వేల సంవత్సరాల హక్కులు వాడుకున్నాడు చూసారు. అది గుర్తుందా? ఇప్పుడు ఏం అడుగుతాను మిమ్మల్ని, ఎవరు ఎంతకాలం వాడుకున్నారో అడుగుతాను.
ఈ గాంధీవం 1,00,000 విలువల శక్తి కలిగి 108 దివ్య తీగలతో ఆ నారిని చేయబడి ఏకకాలంలో 1,00,000 మంది శత్రువులను ఛేదించేస్తుందండి. అది అంత పవర్ఫుల్ అన్నమాట. మన మిసైల్ లాగా ఉంటుంది అనమాట. మన ఆపరేషన్ సింధూర్ ఉన్నారు కదా, అప్పుడు ఉపయోగిస్తే బాగుండేది దీన్ని. మరి మహాభారతం మొదటిసారి ఏ భాషలో అనువదించారు? నెంబర్ 20 కాదమ్మా, ఇప్పుడే చెప్పాను కదా. మహాభారతం మొదటిసారి ఏ భాషలో అనువదించారు? బ్యాక్ చెప్తున్నారు సార్. దేవనాగరిక కరెక్ట్ ఆన్సర్. దేవనాగరి లిపిలో మొదటిసారి రాయబడింది. దాని తర్వాత తెలుగులోకి అన్ని భాషల్లోకి అనువదించారు. అర్జునునికి గాంధీవను ప్రసాదించింది ఎవరు? ఇప్పుడే చెప్పాను కదా, మొత్తం చదివేశానా? బ్యాక్ ఎవరైనా చెప్పచ్చు. వరుణదేవుడు. దుర్యోధనుడి చెల్లెల పేరు 20. ప్రశ్న అది కాదు. ఆమె భర్త పేరు ఏంటో చెప్పు. దుశ్శల కదా ఆవిడ భర్త. జయద్రథుడు సింధు రాజ్యానితో ఉంటాడన్నమాట ఆయన. ప్రశ్న అదే. పాయింట్ ఏంటి వాళ్ళకి? పాయింట్ ప్రశ్న అదే అడిగింది. భీష్ముని రథసారథి. భీష్ముడు రథానికి ఒక డ్రైవర్ ఉంటాడు, ఇప్పుడు పర్మనెంట్ డ్రైవర్. చెప్పు 20. కాదమ్మా, శల్యుడు ఎవరికి రథసారథి? ఓకే. అతిరథుడు ఆయన అన్నాడు డ్రైవర్. కర్ణుణ్ణి పెంచిన తల్లి మీరు అడుగుతుంది, చెప్పాలి. నువ్వు దాదా చెప్తారా? కర్ణుణ్ణి పెంచిన తల్లి ఎవరైనా చెప్పచ్చు. రాధ. అందుకే రాధీయుడు అనే పేరు కూడా ఉంది కర్ణుడికి. ఇందాక రాముడికి గురువు ఎవరు అడిగాను కదా, ఇప్పుడు కౌరవులకి గురువు ఎవరు? నెంబర్ 27. వాళ్ళు పాండవులు కదా, ఇదేంటి ఇద్దరికేనా? ఓకే, కరెక్ట్ ఆన్సర్. ద్రోణాచార్యుని చంపింది ఎవరు? ద్రోణాచార్యుడు శిరస్సు నరికేస్తారు ఇలాగా. చెప్పండి, పెద్దవాళ్ళైనా చెప్పచ్చు. అర్జునుడు కాదమ్మా, కాదు. దృష్టజ్యుమ్నుడు. పాండవులు పాలించిన రాజ్యం నెంబర్ 20. ఏంటమ్మా? కాదు. టెన్షన్ పడకు.
కాదమ్మా, అక్కడ చెప్పావు పని, కాబట్టి ఇప్పుడు ఏదో యాడ్ చేసేసుకోదని. కాదు, చెప్పు. కాదు, చెప్తారా ఇందాక బ్యాక్ ఎవరైనా? అందరి నోట్లో ఆంతుంది, కాకపోతే బయటకు వచ్చేప్పటికీ తప్పుగా చెప్తున్నారు అంతే. మీ మైండ్ లో కరెక్టే ఉంది ఆన్సర్, కాబట్టి దాన్ని కొంచెం తోకలు అవి తగిలిస్తున్నారు అంతే. ఇంద్రప్రస్థం అంతే కదా, ప్రస్థానం పూరి లేకపోతే కాలనీ లేదు. కూర్చోమ్మా. అభిమన్యుని కుమారుని పేరండి. 20. ఎస్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. పాంచాల రాజ్యానికి రాజు ఎవరు? ఏంటమ్మా, నిద్రొస్తుందా? నిద్రొస్తుందా? వ్యాకరణం చెప్తాను. ద్రుపద మహారాజు ద్రోణుని కుమారుడి పేరేంటి? నెంబర్ 20. ఇంకేముందా పక్కన? ఇంకేం లేదా? చూడు, ఉంటుంది కదా, ఉంటుందమ్మా. ఇంకా కన్ఫర్మా? ఎస్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. అలా కాన్ఫిడెన్స్ గా చెప్పగలగాలి. ప్రశ్న చూసినప్పుడు సమాధానం అంత కాన్ఫిడెన్స్ గా ఉంటేనే కరెక్ట్ ఆన్సర్ అవుతుంది. అది గాంధారి తెలుసా? తల్లిదండ్రుల పేరు చెప్పండి. ఏకారం చెప్తారా? సులభుడు సుధర్మ తల్లిదండ్రులు, గాంధారి తల్లిదండ్రులు. కుంతీదేవి అసలు పేరు? వ్యాకారం చెప్పచ్చు. ధృధ అంతే ఆవిడ పేరు. కర్ణుడి గురువు పేరు? నెంబర్ 27. కాన్ఫిడెన్స్ మైనస్ మార్క్ ఇస్తే లేకపోతే చెప్పినవన్నీ పోతాయి నీకు. ఇప్పుడు పోతాయి మార్కులు. చెప్పనా? కరెక్టా? ఛాలెంజ్ చేస్తావా పాయింట్ అన్నిటికి? ఎస్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. భీష్మ అంటే ఏంటి తెలుసా? భీష్ముడు తెలుసా మీకు? భీష్ముడు పెద్ద తాతగారు ఉంటారు మహాభారతంలో. అందరికీ తాతయ్య మొత్తం ఆయన. తెలుసా? ఆయనే తెలియకపోతే ఆయన పేరేం చెప్తారు? ఇంకా భీష్మ అంటే ఏంటో బ్యాక్ సైడ్ ఎవరైనా చెప్తారా? అసలు ఆ పేరు ఎందుకు వచ్చింది ఆయనకి? భీష్మ అంటే ఏంటి? భీష్మ అంటే భయానకమైనది అని. భయంకరమైన, భయానకమైన ఏదైనా వస్తున్నాను. భీష్ముడి గురువు? నెంబర్ 27. ఎస్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. పరశురాముని తల్లిదండ్రుల పేర్లు?
పెద్దవాళ్ళైనా చెప్పచ్చు. రేణుక, జమదగ్ని అలా పేర్లు అవి. ఇవన్నీ రేపు మిమ్మల్ని అడుగుతాం. మళ్ళీ రేపు మీకుంది టాస్క్. పరశురామునికి పరాక్రమమైన 3 శిష్యులు. పరశురామునికి పరాక్రమమైన అతి పరాక్రమమైన శిష్యులు 3 ఉన్నారు ఆయనకి. నెంబర్ 27 చెప్పాలి. కర్ణుడు, భీష్ముడు, ద్రోణాచార్యుడు. సూపర్ అన్న, కరెక్ట్ ఆన్సర్. పరశురాముడు ఎవరి అవతారం? చెప్పు. శ్రీ విష్ణు అవతారం. ఎన్నో అవతారం? ప్రశ్న అది. చెప్పు. 30. కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఆ నెంబర్ చూడాలి. ఎన్నో నెంబర్? 30. ఎన్నో అవతారం అని అడిగాము, దానికి ప్రశ్న. పృథ్వీపై అంటే భూభాగం మీద 20 సార్లు దండయాత్ర చేసి నీచమైన రాజులందరినీ చంపేశాడు. ఎవరు చెప్పమ్మా? చెప్పు. 27. పరశురాముడు. ఎస్, కరెక్ట్ ఆన్సర్. పాండవులు ఏ పర్వతం మీద జన్మించారు? బ్యాక్ ఎవరైనా? శతశృంగ పర్వతం మీద జన్మించారు వాళ్ళు. ఘటోత్కచుని కొడుకు. ఘటోత్కచుడు తెలుసా? తెలుసా? ఘటోత్కచుడికి ఒక కుమారుడు ఉన్నాడు. తెలుసా? పెద్దవాళ్ళకైనా కానీ ఎవరైనా చెప్తారా? మనకెందుకు అనుకుంటున్నారా? ఎవరమ్మా? బార్బరీకుడు. ఘటోత్కచుని తల్లి తెలుసా? తల్లి పేరు ఘటోత్కచునికి తల్లి. పిల్లలు ఆన్సర్ అంతా వాళ్ళు చెప్పేశారు. హిడంబి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. శ్రీకృష్ణుడికి గురువు గారు ఎవరు తెలుసా? ఆయన పెద్ద గురువు అయితే ఆయన గురువు ఏంటి అనుకుంటున్నారా? ఆయనకు కూడా గురువు గారు ఉన్నారు. బ్యాక్ ఎవరికైనా తెలుసండి? సాందీప మహాముని. మహాభారత యుద్ధం జరిగిన ప్రదేశం అందరికీ తెలుసు, చాలా మంది తెలుసు. నెంబర్ 20 కాదమ్మా. ప్రదేశం, జరిగిన ప్రదేశం, దాన్ని ఏమనంటారని లేదు. ఆ యుద్ధం జరిగింది అయితే కనుక కురుక్షేత్రం అంటారు దాన్ని. అది ఏ ప్లేస్ లో జరిగింది? కోటముక్కలా జరిగిందా? వెనకలాగా జరిగిందా? ఉయ్యూరులో జరిగిందా? అది ప్లేస్ అండి. కాదమ్మా. ఫ్యాక్ట్ చెప్తారా ఎవరన్నా? శ్యామల పంచకము అనే ఏరియాలో కురుక్షేత్ర యుద్ధం జరిగిందనమాట. తక్షకుడు నివసించిన ప్రదేశం. నెంబర్ 27. కింద సార్ నువ్వే చెప్పావు దాన్ని, మర్చిపోయావా? తాండవ వనము. కర్ణుడు అసలు పేరు?
వసుసేనుడు. దుర్యోధని భార్య పేరు. ఇవన్నీ మాకు ఎందుకంటే పంద్రాలు ఇంటికి పోదాం అనుకుంటున్నారా? దుర్యోధని భార్య బ్యాక్ అని చెప్తారండి. భానుమతి. గుర్తుంచుకోండి ఈ ప్రశ్నలన్నీ. ఇది అందరికీ చాలా పెద్దవాళ్ళందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. ఈజీ క్వశ్చన్. విరాటరాజు కుమార్తె. విరాటరాజు తెలుసా? చెప్పమంటండి. కరెక్ట్ అమ్మా, సూపర్ ఆన్సర్ ఇచ్చారు. భీష్ముని అసలు పేరు 20. కరెక్ట్ ఆన్సర్. కర్ణుడు భార్య. తెలుసా? తెలుసండి ఏమా? కరెక్ట్ ఆన్సర్ అమ్మా. వృషాలి ఈజ్ కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇవి ఎవరో తెలుసా? ఏకలవ్యుడి సోదరి. ఏకలవ్యుడికి సిస్టర్ అవుతుంది అన్నమాట. చాలా ఈజీ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాను మిమ్మల్ని. విరాటరాజు కొలువులో పాండవుల పిడగిలు. విరాటరాజు కొలువులోకి వెళ్తారు కదా మాయ రూపంలో, కొంచెం దాక్కుంటాను కానీ అప్పుడు పేర్లు మార్చుకుంటారు, వేషాలు మార్చుకుంటారు. తెలుసా? పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా చెప్పేస్తారు? ధర్మరాజు కంపుగట్టు. భీముడు వంటలు చేస్తాడా? కరెక్ట్, వంటలు చేస్తాడు కదా, పేరు ఉంటుంది కదా, ఆ వంట మనిషికి ఒక పేరు ఉంటుంది కదా, వల్లప్పుడు కరెక్ట్. అర్జునుడు బృహన్నెల. నకులుడు గంధిపాలుడు. సహదేవుడు కంతిపాలుడు. ద్రౌపది సైరంధ్రి. చాలా టోటల్ చేసాం. సెకండ్ ప్లేస్ లో ఉన్న నెంబర్ 20. కిందసారి ఫస్ట్, తన సెకండ్. నిద్ర వచ్చినట్టున్నారు. లాస్ట్ నిద్రనా? ఫస్ట్ సెకండ్ వచ్చింది లాస్ట్ ఇయర్ అమ్మా. పేరు ఏంటో చెప్పండి. నా పేరు సందీప్ సార్. మా అమ్మ పేరు భారతి. మా నాన్న పేరు శ్రీనివాసరావు. నేను ఇంటర్ ఫస్ట్ ఇయర్ చదువుతున్నాను. ఎక్కడ చదువుతున్నా? నారాయణ కాలేజ్. పేరు సందీప. ఇంటి పేరు చిత్తూరు. ఏమమ్మా ఏడాది వెళ్ళిపోతున్నాం? అలా షోకేస్ లో పెడుతూ ఉండదు ప్రతి సంవత్సరం. క్లాస్ పెట్టమ్మా. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.
ఇదమ్మా నీ పేరు ఏం చదువుతున్నావు మీ తల్లిదండ్రుల పేర్లు చెప్పు. నీ పేరు నువ్వేం చదువుతున్నావు మీ తల్లిదండ్రుల పేర్లు చెప్పు అన్న. ఎవరు? సారథి సంజయ్. చెప్పు. మా అమ్మగారి పేరు నాన్నగారి పేరు అని చెప్పాలి. అది మీ తాతగారే కనపడుతుంటారు మా అక్కడ. చెప్పు. మా అమ్మ పేరు సంధ్య, మా నాన్న పేరు సారథి. ఉంచండి ఉంచండి జరగండి కొంచెం తీసుకోండి. క్లాప్స్ క్లాప్స్ కదండి అందరూ.